Dear friends, this video is the continuation of the exercises solving those problems of arithmetic progressions. So this question is fill in the blanks in the following table ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನು ಮೂರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಎ is 7, ಡಿ is 3, ಎನ್ is 8. The formula is same, an is equal to a plus n minus 1 into d. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಎನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಈಸ್ 8, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ 8 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎ 8 is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ is equal to 7, which is a, 8 minus 1, 8 is n, so 8 minus 1 into 3, 3 is the common difference, so which is equal to 28. So the nth term, which is the 8th term of this AP, the first line AP is 28. Second number. Secondly, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು D ನ. So other things are given. Okay. So the formula is same. an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 0 given is equal to minus 18, which is a, plus 10 minus 1, so n is 10 into d. So d is what we need to find. So 18 is equal to 9d. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 0 is equal to minus 18 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ plus 18. So plus 18 is equal to 10 minus 1, which is 9, 9d. So d is equal to 18 by 9, which is equal to 2. Okay, so let's go to the third one. In the third one, we have to find a. So d, n and nth term an is given. Okay, apply the same formula. an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 2 minus 5. Minus 5 is equal to a plus 18 minus 1 into minus 3. So my negative terms na ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ within bracket ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. So minus 5 is equal to a plus 17 into minus 3. So minus 5 is equal to a minus 51. So a is equal to 51 minus 5, that is equal to 46. So hence a is equal to 46. So continuing the similar way, fourth row ಬರೋಣ. So fourth row ನಲ್ಲಿ a in is equal to a plus n minus 1 into. So we have to find n. So not a n, here we have to find n. Okay. So apply the same formula. A n is equal to a plus n minus 1 into d. So a n is given 3.6 is equal to a minus 18.9 plus n minus 1 ಹಾಗೆ ಇಡಿ because we don't know n. d is 2.5 given. So again ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.6 plus 18.9. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ 18.9 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3.6 ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು is equal to n minus 1 into 2.5. ಓಕೆ, ಸೊ n minus 1 into 2.5. ಸೊ 3.6 plus 18.9 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.5 ಬರುತ್ತೆ is equal to n minus 1 into 2.5 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ I am taking n minus 1 left side. n minus 1 is equal to 22.5 by 2.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೈನಸ್ 2.5 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ n minus 1 into 2.5 ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 2.5. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 10. So in this case n is equal to 10. Let's come to the fifth one. So here we have to find an. A is given, d is given, and n is given, which is 105. Okay. So applying the same formula, an, so that is what we need to find, is equal to a, which is 3.5, plus n is 105 minus 1 into nth term, d, common difference d is 0. So an is equal to 3.5 plus 104 into 0. So 104 into 0 is 0. ಹಾಗಾಗಿ an is equal to 3.5 plus 0, which is 3.5. So next question is choose the correct choice in the following and justify ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. So 30th term of the AP 1074 is what? So that is the question. So 30th termನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ 97, 77, ಮೈನಸ್ 77, ಮೈನಸ್ 87. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋದು.
ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a2 ಮೈನಸ್ a1 ಅಥವಾ a3 ಮೈನಸ್ a2 ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಸೊ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಅಂದರೆ 7 ಮೈನಸ್ 10 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎನ್ 30th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ AP ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ A30 ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ A30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್, ಸೊ A ಈಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1, 30 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು D ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ A30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪ್ಲಸ್ 29 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3. So A30 is equal to 10 into minus 87, so which is equal to minus 77. So C is minus 77 and hence the correct answer is C. So next series alli 11th term na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So 11th term of the AP minus 3 minus 1 by 2 2 is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ and they have given 4 choices. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ಇನ್ ದ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ಗಿವನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A2 ಮೈನಸ್ A1, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2. ಟು ಫೈಂಡ್ what to find, so we have to find E11. so the 11th term is what to find. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ನು, ಟು ಫೈಂಡು, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಈವನ್ 2-3 ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ A11 ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ A11, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೆಚಸ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಈವನ್ ದಟ್ ಫೆಚಸ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ A11 is equal to, substitute the formula, minus 3 plus 11 minus 1 into 5/2. So minus 3 plus 10 into 5/2, so which is 50/2, which is 25. 50/2 ಅಂತ 25. ಸೊ minus 3 plus 25 ಅಂದರೆ 22. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ A is 28, B is 22. Our answer is also 22. So the correct answer is B. Next question. So ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ in the following arithmetic progressions find the missing term in the boxes. ಸೊ ಒಂದು AP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ AP. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ AP, ಆಲ್ರೆಡಿ AP. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. AP 2 something 26. So this is what is the question. So 2 ಸಮಥಿಂಗ್ನ A2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ A3 is 26. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, 2 is the A, so which is the first term. So first term A is equal to 2, so ಅದು given. Okay, so A plus D should be the second one. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ D ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ A plus D ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ A plus D. ಸೊ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A plus 2D is equal to 26 ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇರೋದು A plus 2D is equal to 26. ಸೊ A plus 2D 26 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. A plus 2D is equal to 26 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A is 2 known. ಸೊ 2 plus 2D is equal to 26. 2D is equal to 26 minus 2 which is equal to 24. So D is equal to 12.
ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಎ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 12 which is equal to 14. So that is what need to be filled as the second number there. Okay, so I hope this is understood. Okay, so let's look at this problem. So ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ A2 ಈಸ್ 13, A3 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. A ಆ್ಯಂಡ್ A3 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. A4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3. So these are the given things and what we need to find. Okay. So A2 is equal to 13, A4 is equal to 3, A is what we need to find out and A3 is what we need to find out. So first idana draft madkondi, given to find out. Okay. So the formula for A2 is A plus D, so which is known to me. So 13 which is given is equal to A plus D. So ಇಲ್ಲಿ D ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ A is equal to 13 minus D. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as equation number 1. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಗೀಟ್ ಹಾಕಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ as ಎ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು A4 is equal to A plus 3D. So A4 is equal to A plus 3D. So to find out A4th term, what we are doing is A plus 3 times the common difference. Okay, A4 is given 3. 3 is equal to A plus 3D. So 3 is equal to A plus 3D ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ಹೌ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 3 is equal to A plus 3D ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, A is equal to 13 minus D ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 13 minus D ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 13 minus D ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬರೆದಾಗ ಸೊ 3 is equal to 13 minus D which is A plus 3D. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ 3 minus 13 ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ 13 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus D plus 3D is plus 2D. So 2D ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ 2D is equal to 3 minus 13 which is minus 10. So D is equal to minus 10 by 2 which is minus 5. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ D ಸಿಕ್ತು. ಸೊ when you get D, it's easy to get A. So put D is equal to minus 5 in equation 1. So equation 1ನಲ್ಲಿ minus 5ನ D ಬದಲು ಹಾಕಿ, so A is equal to 13 minus of minus 5. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 13 plus 5 which is equal to 18. So A is equal to 18. So now you got A and D. Once you get A and D, you can find any other number. So there. So ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ A3 ಅಂದರೆ A plus 2D. So which is 18 into 18 plus 2 into minus 5. So 18 minus 10 which is equal to 8. So A3 is 8. So A5 I think A is already known as 18. So A3 is 8. Okay. So in this problem, A is given, A is 5, A2, A3 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, A4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9 1/2. So given is A and A4. So what to find out is A2 and A3. So to find out A2 and A3 we may need D. So we will see how to do it. Okay. So A is 5 given, A plus D is what? That is what is our question. So A plus 2D is what? So that is another thing we need to find out. And A plus 3D is 9 1/2. So that is what is given. So A plus 3D is the fourth term which is 9 1/2. So ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. A plus 3D is equal to 9 1/2 ನಲ್ಲಿ A ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು D ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆ. ಸೊ
ಸೊ ಡಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 5 + 3D = 19/2. ಸೊ 2 × 9 18 + 1 19/2 ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರಲಿದೆ. ಸೊ 3D = 19/2 minus 5. So I have transferred 5 to the right hand side. So that is equal to 19/2 na. So 2 na common ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ 19 minus 10. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 19 minus 10 ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ 2, which is equal to 9/2. So that is D. 3D. So 3D is 9/2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ D is equal to 9/6. So 9/6 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2s are 6, 3 3s are 9, so which will become 3/2. So D is found now. So D ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ A2 A3 is easy because we know A. So A2 ಹೇಗಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? A + D is A2. So A2 is equal to A + D ಇರೋದ್ರಿಂದ so A + D is equal to 5 + 3/2. So that is equal to 13/2, which is 6.5. A + 2D, so which is A3. So A + 2D is equal to 5 + 2 × 3/2. So that is 5 + 6/2. So 16/2, which is 8. So A2 and A3 are 6.5 and 8. Next question. So ಇಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is -4. So given A is -4 and A2, A3, A4, A5, A6. So A6 is equal to 6. So they have given A and A6. ಸೊ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? A2, A3, A4, A5 ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ D ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ D ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ A is equal to A + n - 1 into D. Write it as it is. ಸೊ A6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ substitute for A6. A6 is equal to A + 6 - 1 into D. So A6 is 6. 6 is equal to -4A plus 5D. So 10 is equal to 5D. So D is equal to 2. So first we found D, which is 2. Once you find D and A is known, it's simple. So A2 is equal to A + D, A3 is equal to A + 2D, A4 is equal to A + 3D, and A5 is equal to A + 4D. So the values are -2, 0, 2 and 4 respectively. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? -2 ಈಸ್ A2, -0 ಈಸ್ A3, 2 ಈಸ್ A4 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಈಸ್ A5. ಸೊ ಆ ಥರ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ -2, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, 2 ಥರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 38, A3, A4, A5 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ -22. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ A ಮತ್ತು D ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ is A is equal to A + n - 1 into D. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ A2, ವಿಚ್ ಇಸ್ 38. ಸೊ A2 is equal to A + 2 - 1 into D. ಸೊ 38 is equal to A + D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, A ಮತ್ತು D. ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ A6. ಸೊ A6 is equal to A + 6 - 1 into D. ಸೊ A6 is -22. -22 is equal to A + 5D. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, -22 - 38 is equal to 4D. So this is what we get. Okay, so once we get that, -60 is equal to 4D. So D is equal to -50. Okay, now you know A and you know D. So D ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. D ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. So D ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ we have to find A. So A is equal to A2 minus D. So A2 is 38 minus of -15, so which is 53. Similarly, now we have A and D. So just replace that in A3, A4, A5. So we get 53, 23, 8 and -7 respectively. Next question. Which term of the arithmetic progression
3, 8, 13, 18. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ 78. ಸೊ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ 3, 8, 13, 18 ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮು 78 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ 3, 8, 13, 18 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಯರ್. nth ಟರ್ಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 78, an is 78. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ n ವೇರ್ an is 78. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ already given. A is equal to 3, write it. D is equal to 8 minus 3, which is 5. an is 78. So apply the formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 17 plus 3 into 3 plus n minus 1 into 5. So values ಎಲ್ಲ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, n ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 78 is equal to 3 plus 5n minus 5. 78 is equal to 5n minus 2. 78 is equal to 5n minus 2. So 2ನ ಇಟ್ಲತ್ತಂದರೆ so it will become 80. So 80 is equal to 5n. ಹಾಗಾದರೆ n is equal to 80 by 5, which is equal to 16. So the answer is 16th term of this AP is 78. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ AP is 78 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 16th ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟನೇ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ AP. 7, 13, 19 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 205. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು AP ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು 7ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 205ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ 13 ಆ್ಯಂಡ್ 19. ಸೊ A2 and A3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 205 ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಈ AP-ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ 7, 13, 19 ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 205. ಸೊ 205, ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 205 ಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ n ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ನಮಗೆ ಗಿವನ್ 7, 13, 19 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 205 ಈಸ್ ಅನ್ AP. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 205. ಸೊ an 205 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ A is 7, D is 6, an is 205. So apply the formula. an is equal to a plus n minus 1 into d. 205 is equal to 7 plus n minus 1 into 6. ಸೊ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು n ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 205 is equal to 7 plus 6n minus 6. 205 is equal to 6n plus 1. 7 minus 6ನ 1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. 205 minus 1. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1ನ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 205 minus 1 is equal to 6n. 204 is equal to 6n. n is equal to 204 by 6, which is equal to 34. Okay. So last term 30, the n number 34 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Tn is equal to T34, which is equal to the last term 205. So there are 34 terms in this series.